السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شازیب کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، پب جی دنیا کی مشہور ترین گیمز میں سے ایک ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہو جو کہ پب جی کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ بچے ہوں یا بڑے، سب پب جی کھیلنے کے شوقین ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پب جی کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح پب جی نے بھی کسی کی زندگی تبدیل کر دی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں برینڈن گرین کی۔ برینڈن ہی وہ آدمی ہے جس نے پب جی کو بنایا تھا، اور ایک وقت ایسا تھا کہ یہ آدمی بے روزگار تھا۔ اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، لیکن پھر پب جی نے اس کی زندگی کو راتوں رات تبدیل کر کے رکھ دیا۔ برینڈن کی کہانی انتہائی موٹیویشنل ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز۔ دوستو، برینڈن آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور اپنے کیریئر کی شروعات میں یہ ایک فوٹوگرافر اور ایک ڈی جے تھا۔ اس کے ساتھ یہ ایک پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنر بھی تھا، یعنی برینڈن اپنی زندگی شادیوں میں فوٹوگرافی کر کے اور ویب سائٹ کو ڈیزائن کر کے گزارا کر رہا تھا، اور کبھی یہ ڈی جے بھی بن جاتا تھا۔ برینڈن کی لائف میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، اور اسی لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا۔ برازیل میں یہ فوٹوگرافی کر کے اپنا گزارا کرتا تھا، اور وہیں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ بہت جلد برینڈن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شادی صرف 2 سال تک چلی اور برینڈن اور اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب برینڈن پر مشکل وقت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، لیکن زندگی میں آنے والی یہی مشکلات ہمارے لیے نئے راستے بھی کھول رہی ہوتی ہیں، اور یہی کچھ برینڈن کے ساتھ بھی ہوا۔ 2013 میں برینڈن برازیل میں تھا اور یہ پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور یہ کافی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ برینڈن کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ لے کر واپس آئرلینڈ چلا آئے، اس لیے برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے خرچے کم کر لیے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا تاکہ اس کے زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں۔ اور دوستو، یہی وہ وقت تھا جب اس نے ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دی تاکہ اس کا زیادہ تر وقت کٹ سکے۔ یہیں سے برینڈن کو آن لائن ویڈیو گیمز کا پتہ چلا۔ برینڈن کوئی گیم ڈیولپر نہیں تھا، لیکن اس کا انٹرسٹ اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ خیر، 2014 میں پیسے جمع کر کے اس نے جہاز کی ٹکٹس خرید لی اور یہ آئرلینڈ واپس آ گیا۔ لیکن مشکلات کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ برینڈن کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا اور اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ ویلفیئر کے پیسوں پر گزارا کرنا شروع ہو گیا۔ یعنی اس کو آئرلینڈ کی حکومت اس کو زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دیتی تھی کیونکہ یہ بے روزگار تھا۔ برینڈن کے لیے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً 40 سال ہو گیا تھا اور اس کی زندگی میں ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی اور اب یہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے پیرنٹس برینڈن کے لیے سخت پریشان تھے۔ دوستو، برینڈن کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں تھا تو اس نے فری گیمز موڈ بنانا شروع کر دیے۔ برینڈن کو جاپانی فلم بیٹل رویال بے حد پسند تھی۔ اس فلم میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کچھ لوگ کیسے ایک جزیرے پر خود کو زومبیز سے بچاتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ برینڈن کو بہت پسند آیا۔ برینڈن نے ایک آن لائن گیمز آرما 2 میں اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کے ایک موڈ بنا لیا۔ اس کے ساتھ یہ گیم کی ڈیزائننگ اور کوڈنگ بھی سیکھنا شروع ہو گیا۔ برینڈن کی قسمت اچھی تھی کہ آرما 2 میں جو اس نے موڈ بنایا تھا وہ کافی مشہور ہو گیا تھا، اور برینڈن کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ نامی گیم کمپنی کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی جس میں انہوں نے برینڈن کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کرنے کی آفر کی۔ برینڈن بہت خوش تھا۔ یہ فوراً ویلفیئر آفس گیا اور ان سے کہا کہ اسے اب ویلفیئر کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ برینڈن نے سونی کے ساتھ 2 سال H1Z1 نامی ایک گیم پر کام کیا۔ 2016 میں برینڈن کو ایک ساؤتھ کورین کمپنی بلیو ہول نے رابطہ کیا اور اس کو اپنی ایک بیٹل رائل گیم بنانے کی پیشکش کی، اور جو برینڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا۔ دوستو، پب جی کا مطلب پلیئر اننون بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے، اور پلیئر اننون دراصل برینڈن کا ہی نام تھا جو کہ آن لائن گیم کھیلنے میں یوز کرتا
करता था और उसने उसी नाम पर पबजी का नाम रख दिया और यही से ब्रैंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए, और पबजी की सेल इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया था। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। आज ब्रैंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रैंडन की आज नेटवर्थ $200 मिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि 20 करोड़ डॉलर्स, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैंडन एम्स्टर्डम में रहता है और 47 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी सादा जिंदगी गुजारना पसंद करता है। एक इंटरव्यू में ब्रैंडन ने ये बताया था कि इसने जो कुछ भी कमाया वो अपने से ज्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी से एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि आपकी एज जितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी जिंदगी किसी वक्त भी तब्दील कर सकते हैं। ब्रैंडन इसकी ही एक मिसाल है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि कॉकरोचेस काफी अजीब जानदार है। बड़ी से बड़ी तबाही भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इवन के एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के दौरान जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो भी कॉकरोचेस जिंदा बच जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि अगर आप कॉकरोचेस के 2 हिस्से भी कर दें या फिर इसके सर को बॉडी से अलग भी कर दें तब भी ये जिंदा रह सकते हैं। इसकी वजह ये है कि कॉकरोचेस के अंदर खून सिरे से होता ही नहीं है, यानी कि ब्लड नाम की कोई भी चीज इसके अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए इसके जिस्म से ऑक्सीजन की सर्कुलेशन काफी ज्यादा कम होती है। इनका दिमाग सिर्फ आंखों और सर पर मौजूद एंटीनास को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए अगर इसका सर अलग भी कर दिया जाए तो भी ये हिल जुल सकते हैं और इवन की इस कंडीशन में ये कुछ खाए पिए बगैर भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। चिकन। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक मुर्गा था जिसका नाम माइक था और इसकी खास बात ये थी कि वो 18 महीने भी बिना सर के जिंदा रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने कि बिना सर के 18 महीने जिंदा रहा था। दोस्तों, हिंदी में एक मुहावरा है कि कटी मुंडी के मुर्गे की तरह भागना। इसका मतलब भी चिकन्स की इसी खूबी से जुड़ा हुआ है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि मुर्गा किस तरह बिना सर के जिंदा रहा था। दोस्तों, इसका राज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, दरअसल मुर्गे या मुर्गियों का दिमाग यानी इनर ब्रेन इसके सर में नहीं बल्कि इसके सर और गर्दन के बीच में ठीक इस जगह पर होता है, जिसमें अगर ऊपर वाला हिस्सा अलग भी हो जाए तो भी चिकन इसके रोज के काम जैसे दौड़ना, भागना और लिक्विड चीजों का पीना कर सकता है। और यही हुआ था माइक के साथ। जब धोखे से इसके सर को काट दिया गया तो फिर भी वो जिंदा था। है ना मजे का फैक्ट। तो इसी बात पर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। स्नेक्स यानी सांप। दोस्तों, सांपों की एक किस्म है जिसका नाम रटल स्नैक है और ये किस्म ज्यादातर रेगिस्तानों में पाई जाती है, जिसमें हो सकता है कि आपको सांप ना काटे पर सांप का सर जिसे कई दिनों पहले किसी भी शिकारी ने काट कर फेंक भी दिया हो वो फिर भी पैर लगने पर डस दे। दोस्तों, अक्सर लोग सांपों से बचने के लिए उसके सर को बॉडी से अलग कर देते हैं, पर आपको ये बात मैं बता दूं कि आप भी यही सोच रखते हो तो आप एकदम गलत हो। दोस्तों, सांपों के सर में उसके खतरनाक दांत और जहर पाया जाता है, जिसमें अगर आपका कोई हिस्सा इसके मुंह से बहुत ज्यादा दूरी पर हो तो सर काटने के कई घंटों बाद भी ये आपको आसानी से काट सकता है और अगर वक्त पर हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो इसकी मौत भी हो सकती है। टर्टल्स। दोस्तों, दिल न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों की बॉडी का भी मेन पार्ट होता है। जब तक ये हमारी बॉडी से कनेक्ट रहता है ये अपना काम अच्छे तरीके से करता है और हम जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के जिस्म से दिल को बाहर निकाल लिया जाए तो ये कुछ ही मिनटों में धड़कना बंद कर देगा। इसकी वजह ये है कि इसे ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो जाती है और इंसानों की मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि कछुओं का दिल मुसलसल 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इवन कि अगर आप किसी कछुए की बॉडी से दिल को बाहर निकाल कर भी रख देंगे तो भी ये धड़कता रहेगा। हालांकि इसे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती तब भी 5 दिनों तक ये मुसलसल धड़कता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी धड़कन कम होना शुरू हो जाती है और एट द एंड इसकी धड़कन रुक जाती है।
हनी बीज। दोस्तों हनी बीज के बारे में ये बात मशहूर है कि जब ये किसी को काटती है तो इसके फौरन बाद उस मक्खी की डेथ हो जाती है। वैसे तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शहद की मक्खियाँ मरने के बाद भी आपको वैसे ही काट सकती हैं, जैसे जिंदा होते हुए काटती हैं। सुनने में तो ये बात बिल्कुल अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। असल में इनका नर्वस सिस्टम मरने के बाद भी काफी देर तक काम करता रहता है। इसलिए अगर आप किसी मरी हुई हनी बी को पकड़ने या फिर टच करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको दोबारा काट लेगी। सैलमेंडर। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी जानदार के हाथ या पाँव या जिस्म का कोई हिस्सा भी कट जाए तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा जानदार भी मौजूद है जिसकी बॉडी पार्ट्स कटने के बाद भी वो खुद ब खुद रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। सैलमेंडर एक ऐसी रेप्टाइल है जिसके जिस्म का अगर कोई हिस्सा कट भी जाए तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इसे रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इवन के चाहे वो इसका दिमाग ही क्यों ना हो, अगर उसके लंग्स या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी काट दिया जाए तो वो खुद ब खुद दोबारा नेचुरली बनना शुरू हो जाता है। और इवन के इस प्रोसेस के लिए इसे किसी ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसकी बॉडी खुद ब खुद वो पार्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस काफी ज्यादा अजीब जानवर है, और आपको बताता चलूं कि चाइना और जापान जैसे ममालिक में इन्हें खाने के शौकीनों की कमी नहीं है। पर एक चीज इनको बहुत उम्दा लगती है, वो है ऑक्टोपस के मर जाने के बाद भी इसके ये 8 बाजू कई घंटों तक जिंदा रहते हैं, और ये इतने ज्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं कि इन्हें टच करने से इनमें हिलचुल शुरू हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? दोस्तों ऑक्टोपस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनके ब्रेन में नहीं बल्कि इनके बाजू में होता है, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। इसे डांसिंग स्क्वेड्स भी कहा जाता है। फ्रॉग्स। दोस्तों आपने एक चीज देखी है कि अगर हम मर चुके मेंढक को पानी में डाल भी दें तो वो हिलने डुलने लग जाता है। कुछ ऐसा ही देखें इस वीडियो में, जिसमें मर चुके मेंढक के बॉडी पार्ट्स नमक डालने पर हिलने लग जाते हैं। जी हाँ, मैं इनकी इसी खासियत की बात कर रहा हूँ। दोस्तों दरअसल मेंढक एक ऐसा जानदार है जिसके जिस्म से अगर इसका दिमाग बाहर भी निकाल लिया जाए तब भी आपको इसमें कोई भी फर्क देखने में नहीं मिलेगा। ये चलेंगे फिरेंगे और आप इन्हें उल्टा भी कर दो तो भी ये सीधे हो जाएंगे, और यही वजह है कि इनके मर जाने के बाद भी इनकी बॉडी में कई घंटों तक जान बाकी होती है, और वही फिनोमेना आपको इन वीडियो में देखने को मिल रहा है। फ्लाइज। दोस्तों फ्लाइज जिसे हम आम मक्खी भी कहते हैं, दोस्तों मक्खियां भी उन जानदारों में से एक हैं जिनके जिस्म का कोई भी आजाद जिस्म से अलग ही क्यों ना हो जाए ये जिंदा रह सकती हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी मक्खी का सर उसके धड़ से अलग भी कर दो तो भी वो कई दिनों तक आसानी से जिंदा रह सकती है, और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो इसका जीता जागता सबूत है। दोस्तों असल में इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों दरअसल ये फैक्ट कॉकरोच से मिलता जुलता है, पर फिर भी ये मक्खियाँ कितनी हार्ड होती हैं आप अंदाजा लगा सकते हो। जेलीफिश। दोस्तों जेलीफिश बहुत ही खूबसूरत समुद्री जानदार है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा डेंजरस भी होता है। इसे इमॉर्टल सी एनिमल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमेशा जिंदा रह सकता है और इसे कभी भी मौत नहीं आती। सुनने में तो ये बात बिल्कुल नामुमकिन लगती है, लेकिन साइंस के मुताबिक ये बिल्कुल सच है। दोस्तों असल हकीकत तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही जानती है। बहरहाल साइंस के मुताबिक ये फिश जब एग से लार्वी बनती है तो इस वक्त ही खाना पीना और स्विमिंग करना स्टार्ट कर देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है और इसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी जान को कोई खतरा होता है तो ये वापस अपनी पहली हालत में आ जाती है, यानी कि अपने आप को दोबारा लार्वा बना लेती है और ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। जब तक जेलीफिश के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे ये हमेशा के लिए जिंदा रहती है। ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी सांप है। ये ज्यादातर जनूबी अमेरिका के घने जंगलात और दलदली पानियों में पाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये ज्यादातर वक्त पानी के अंदर या पानी के किनारे गुजारता है ताकि आसानी से शिकार पर झपट सके। इसका भारी भरकम जिस्म जमीन पर तेजी से हरकत तो नहीं कर सकता, लेकिन पानी में ये इंतहाई चौकस और ताकतवर होता है। ये सांप अपने शिकार को जहर से नहीं मारता, बल्कि अपने मजबूत जिस्म से जकड़कर उसकी सांसें बंद कर देता है। हिरन, जंगली सुअर, मगरमच्छ, परिंदे और कभी कभार छोटे शेर तक उसकी शिकार बन जाते हैं। जब ये किसी जानवर को पकड़ता है तो अपनी लंबी जिस्मत से उसे इतना जोर से दबाता है कि उसके जिस्म की हड्डियां टूट जाती हैं। उसके बाद ये अपने शिकार को पूरा निगल लेता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इस सांप की लंबाई 30 फुट तक और वजन 200 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है।
یہ اتنا طاقتور ہے کہ انسان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، لیکن زیادہ تر انسانوں سے دور رہتا ہے۔ ریٹیکولیٹڈ پائتھن، یہ سانپ لمبائی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا سانپ مانا جاتا ہے۔ یہ سانپ جنوبی مشرقی ایشیا کے جنگلات اور گاؤں کے قریب پایا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورت کھال پر جالی نما ڈیزائن بنا ہوتا ہے، اس لیے اسے ریٹیکولیٹڈ پائتھن کہا جاتا ہے۔ یہ سانپ بھی زہر استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنے شکار کو اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ لمبائی میں 20 فٹ سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ کسی بکرے یا بڑے کتے کو چند منٹوں میں ختم کر دے۔ کئی بار اس کے انسانوں پر حملوں کی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں جہاں یہ مرغیوں یا بکریوں کے پیچھے آتا ہے۔ یہ بہت صبر والا شکاری ہے، یہ گھنٹوں تک چھپ کر اپنے شکار کے قریب آنے کا انتظار کرتا ہے اور پھر لمحوں میں لپک کر اسے دبوچ لیتا ہے۔ کنگ کوبرا۔ کنگ کوبرا دنیا کا سب سے لمبا اور زہریلا سانپ ہے۔ اس کی لمبائی 18 فٹ تک جا سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر بھارت، تھائی لینڈ اور جنوبی ایشیا کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا فن ہے، جو یہ خطرہ محسوس کرتے ہی کھول لیتا ہے۔ کنگ کوبرا کا زہر اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایک ہاتھی کو بھی گرا سکتا ہے۔ اس کا زہر اعصاب پر اثر ڈال کر جسم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ عام طور پر دوسرے سانپوں کا بھی شکار کرتا ہے، اس لیے اسے سانپوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ کنگ کوبرا کا سر اٹھا کر سیدھا کھڑے ہونا اور خوفناک آواز نکالنا دیکھنے والے کے لیے دہشت ناک لمحہ ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سانپ زیادہ تر انسانوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر چھیڑا جائے تو انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ بلیک ممبا۔ افریقہ کا یہ سانپ اپنی رفتار اور زہر دونوں کے لیے بدنام ہے۔ بلیک ممبا کی لمبائی عموماً 12 سے 14 فٹ تک ہوتی ہے اور یہ زمین پر کسی بھی دوسرے سانپ سے زیادہ تیزی سے حرکت کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گولی کی طرح دوڑتا ہے۔ اس کا زہر انتہائی مہلک ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ ڈس لے تو چند منٹوں کے اندر ہی موت واقع ہو سکتی ہے اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو۔ اس کی ایک اور خطرناک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بار بار ڈسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بار میں یہ اتنا زہر انجیکٹ کر دیتا ہے جو کئی انسانوں کو مار سکتا ہے۔ یہ سانپ بہت جارحانہ مزاج رکھتا ہے اور اکثر اپنے علاقے میں داخل ہونے والے پر حملہ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے افریقہ کا سب سے خوفناک سانپ کہا گیا ہے۔ ٹائپن۔ یہ آسٹریلیا کا سب سے مہلک سانپ ہے اور دنیا کے سب سے زیادہ زہریلے سانپوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا زہر اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایک ڈسنے میں کئی درجن انسانوں کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ یہ زیادہ تر خشک میدانوں اور گھاس کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ٹائپن عام طور پر دن میں شکار کرتا ہے اور چوہے یا دوسرے چھوٹے جاندار اس کا شکار بنتے ہیں۔ اس کے ڈسنے کے بعد چند منٹوں کے اندر اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور موت یقینی ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے یہ سانپ زیادہ تر انسانوں سے دور رہتا ہے اور گھنے علاقوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ بوا کنسٹرکٹر۔ بوا کنسٹرکٹر جنوبی امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایناکونڈا جتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن اپنی طاقت اور گرفت کی وجہ سے یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس کی لمبائی عام طور پر 10 سے 12 فٹ ہوتی ہے۔ یہ سانپ اپنے شکار کو لپیٹ کر اتنا زور لگاتا ہے کہ اس کی سانس رک جاتی ہے۔ پرندے، بندر اور چھوٹے ہرن اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ رات کے وقت زیادہ سرگرم ہوتا ہے اور اپنے شکار پر خاموشی سے جھپٹتا ہے۔ بوا کنسٹرکٹر کا شمار ان سانپوں میں ہوتا ہے جنہیں اکثر لوگ پالتے بھی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اکثر یہ غصے میں آ جائے تو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گیبون وائپر۔ افریقہ کا یہ سانپ اپنے لمبے دانتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے دانت کسی بھی سانپ سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں، جو 2 انچ تک ہو سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر گھاس اور جھاڑیوں میں چھپا رہتا ہے اور اپنے ماحول میں اتنا گھل مل جاتا ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی شکار قریب آتا ہے، یہ اچانک حملہ کرتا ہے۔ اس کا زہر خون اور ٹیشو کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سانپ زیادہ لمبا نہیں ہوتا، لیکن اپنی بھاری جسامت اور زہر کی وجہ سے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ڈیتھ ہیڈر۔
آسٹریلیا کا یہ سانپ اپنے نام کی طرح ہی خوفناک ہے۔ یہ زمین پر ایسے لیٹ جاتا ہے جیسے کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہو، اور جیسے ہی شکار قریب آئے اچانک بجلی کی طرح حملہ کر دیتا ہے۔ اس کا زہر چند سیکنڈز میں اعصاب کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ زیادہ تر ریتلے علاقوں اور جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور اپنے ماحول میں اس قدر چھپ جاتا ہے کہ دیکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔